हाय पिलामाने वर्तमान आमे ह्यूमिडिटी चैप्टर को बहुत भल से कंप्लीट करवा। तो जहाँ फल कि आमर जो अच्छी क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर जोटा 7th क्लास रो अच्छी सेटा टोटाली कंप्लीट हो जिवो। ताहले ह्यूमिडिटी फास्ट कथा होची कौन जे ए ह्यूमिडिटी रो कॉन्सेप्ट कौन, मॉइस्चर कॉन्सेप्ट कौन, वाटर वेपर कौन, ये सबू जिनस आमे आज भल से कंप्लीट करवा। ताहले आमे जानू जे आमर चतुर्पार्श्व कौन अच्छी एयर अच्छी। आमे जोड़ी बसीचु सेठी एयर अच्छी कारण आपण जानती जो रिसोर्स पढ़ी थे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स रे आपण जानती कोई रिसोर्स को टू टाइप्स रे डिवाइड कराई। गोटे होची यूबिक्यूटस रिसोर्स आ गोटे होची लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो यूबिक्यूटस रिसोर्स माने जो रिसोर्सटा सर्वत्र व्यापिकी अच्छी ताकू आमे कही थाउ यूबिक्यूटस रिसोर्स। आ लोकलाइज्ड माने जोटा किछि लोकल एरिया रे देखिया को मिलुछि। लोकल माने धर आमर कलाहांडी रे देखिया को मिलुछि न आउ एठी आम कोस्टल एरिया रे देखिया को मिलुनी। आमर पंचपटमाली रे देखिया को मिलुछि कोन बक्साइट देखिया को मिलुछि कि आम कटक रो खोली देले बक्साइट बाहरुनी। तो एमती तो यूबिक्यूटस रे एग्जांपल ताहले कि एयर कारण जदि कोनोसी जगार एयर नथिबो ताहले आमे बंचिबा भी संभव नुई। आमर एयर ही कंटेन करिथाय ऑक्सीजन, आम एयर ही कंटेन करिथाय CO2 सबु किछि आम एयर ही कंटेन करिथाय। किंतु एई एयर भितरे आमर स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी थाए। एई मॉइस्चर जहाँ को आमे वाटर वेपर बोली किना कहि थाउ। ताहले मॉइस्चर होउची वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। ताहले वाटर वेपराइज केमिति होउची आपण 7th क्लास रो पढ़ी थिबे निहाती जे वेपराइजेशन कौन, कंडेंसेशन कौन, एवापोरेशन कौन, ये सबू जिनस आपण बहुत भल से पढ़ी थिबे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ले। ताहले कौन एवापोरेशन बा वेपराइजेशन बा कंडेंसेशन आपण जानती आमर जो वाटर सरफेस अच्छी से आमर बेसी ओशन को धरा जाई थे कारण आमर ओशन होची भास्ट एरिया को कवर करिछि वाटर रिसोर्सेस भाबरे। ता सहित आमर रिवर हो पॉन्ड हो सबुठी आमर एवापोरेशन हेई थाए। केमिति ना सूर्यंकर किरण आमर पड़ी थाए। सूर्यंकर किरण पड़िबा फल रे वाटर आमर जो सरफेस अच्छी वाटर सेटा गरम हेई जे एई गरम हवा सह एठू कौन हुए पानी कौन हुए धीरे धीरे वेपर हेकी ऊपर को उठिबा को आरंभ करे। आउ आपण जानती मु आपण को आगुरु वार्म एयर कोल्ड एयर ये सब भी पढ़ेइछि। वार्म एयर भी कौन जदि आपणकर कोनोसी जगह कौन होछि ना गरम हो जाउछि से जगार वायु ऊपर को उठी जाउछि बुझा पड़ुछि। तो एयर उठिबा सह एठू वाटर भी कौन होछि वेपर हेकी उठिकी एटमॉस्फेयर को पळेइ जाउछि बुझा पड़िला। ताहले आमर या माध्यम रे एटमॉस्फेयर बा एयर कौन आसी जाउछि वाटर वेपर आसी जाउछि। तो एया को कुहा जाई थाए कौन ना मॉइस्चर बा वाटर वेपर बोली कि ना कुहा जाई थाए। ताहले मॉइस्चर आमर एयर को केमिति आसुछि ना आमर जो पानी अच्छी पानी जदि गरम हो जाउछि गरम हेकी से वाटर वेपर परिणत होछि आ एटा एयर को पळे आसुछि। ता सहित आमर जो गछ पत्र माने अछंती से माने भी कौन करूछंती ना ट्रांसपिरेशन माध्यम रे वाटर वेपर को कौन करूछन ना आमर एयर को छाडुछंती बा एटमॉस्फेयर को छाडुछंती। आपण जानती साइंस रे पढ़ी थिबे जे आमर जो लीफ अच्छी लीफ रे बहुत सारा पोर अच्छी सेइथरु कौन होछि ना वाटर वेपर बाहर की एटमॉस्फेयर को आसुछि। तो एमती सब माध्यम रे एयर कौन करि थाए ना मॉइस्चर कंटेन करि थाए। ताहले मॉइस्चर कौन वाटर वेपर कौन आमे जानि पारले। वर्तमान जेबा ह्यूमिडिटी कौन। ह्यूमिडिटी होछि आमर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एयर। ताहले ह्यूमिडिटी होछि केते अमाउंट रो आपण जानि पाइले जे एयर को मॉइस्चर बा वाटर वेपर जाउछि केमिति। ताहले केवल तो गोटे पार्टिकल मॉइस्चर जाउ नथिबो। ताहले जेते अमाउंट रो वाटर वेपर बा मॉइस्चर आपणकर एयर रे अछि ताकू ही कहा जाई थाए ह्यूमिडिटी बोली किना। धर एई एति कि एयर रे जेते आपणकर जेते आपणकर मॉइस्चर पार्टिकल्स गुड़ाक थिबे बा वाटर वेपर्स गुड़ाक थिबे से सब गुड़ाक कहा जाई थाए कौन
ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଧିକା। କାରଣ କ'ଣ ନା ସି ପାଇଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ବେଶୀ ଆମର ୱାଟର ଭେପର ବା ମଏଶ୍ଚର ଏୟାରକୁ ଆସୁଛି କେମିତି ନା ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ଆସୁଛି। ତ ରିଭରରେ ତ ଅଧିକ ପାଣି ନାହିଁ, ପଣ୍ଡରେ ବି ତ ଅଧିକ ପାଣି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଓସେନରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଓସେନ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ତ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି, ପାଣି ଗରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭେପରାଇଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକିନା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ମରେ ଉଠୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ବୋଲିକିନା ବି କହୁଛେ ବା ମଏଶ୍ଚର ବୋଲିକିନା କହୁଛେ, ୱାଟର ଭେପର ବୋଲିକିନା କହୁଛେ। ଉପରକୁ ଉଠିକି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି? ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିର ରୂପ ନେଉଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କହୁଛେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ କେଉଁ ରିଭରରୁ ମଏଶ୍ଚର ଯାଉଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡସରୁ ମଏଶ୍ଚର ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଓସେନିକ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରରେ ମଏଶ୍ଚର ଥାଏ, କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ୱାଟର ମିଳିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଏୟାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେବେ ବର୍ଷା ହେବାର ଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜୋରଦାର ଆମକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗୁଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏୟାର ଅଛି ନା, ସେ ଏୟାରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ରହିଯାଇଛି। ଯଦି ଏୟାରରେ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବା ମଏଶ୍ଚର୍ସ ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଝାଳ ସୋକ୍ ହେଇକି ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଏୟାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସେ ଲାଗିକି ରହିଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧର ଆପଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ ରହୁଛି ଏଇ ଏରିଆରେ। ଏଇ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଧର ଏଇ ଏରିଆର ମାନେ ଏୟାର କଥା ଆମେ ନେଉଛେ। ଏ ଏୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମଏଶ୍ଚର୍ସ ଅଛି ବା ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ରାମ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ସେ ଝାଳ ଆଉ ଏୟାରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ସେ ଝାଳ ରାମ ଦେହରେ ଲାଗିକି ରହିଯାଉଛି, କାରଣ ଆଉ ଏୟାରର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହାଫଳରେ କି ରାମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଗୁଳୁଗୁଳି ବୋଲିକିନା ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଇଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ଗୁଳିଗୁଳି ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ମୁଁ ଏଇଖା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଧିକ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ହେଉ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ହେଉ, ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ରହୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଚିପଚିପା ଟାଇପ୍ର ରହୁଥିବ, ଆପଣ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍। ଆପଣ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ମୁହଁରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଝାଳ ଆସିଯାଏ, ପୁରା ଚିପଚିପା ହେଇଯାଏ ବଡ଼ି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେଠି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଧିକା ଥାଏ। ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଧିକ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୋକ୍ ହେଇପାରିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ବେଶୀ ଅଧିକ କ'ଣ ଲାଗିଥାଏ? ବିତି ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତା ସହିତ ଟେମ୍ପରେଚର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ସହିତ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେମ୍ପରେଚର କେମିତି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ଭାବନ୍ତୁ ରାମ ରହୁଛି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଏରିଆରେ, ବହୁତ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ଏରିଆରେ, 42 ଡିଗ୍ରୀ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତ ଏଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଧିକ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ବାଲା ଏରିଆରେ ଆପଣ ରହୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏୟାର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଏୟାର ଅଛି, ସେ ଏୟାର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି ଅଧିକ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ବାଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି ଅଫ୍ ଏୟାର କ'ଣ ଥାଏ? ହାଇ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ରହୁଥିବ, ଧର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଇଲାକାରେ, ସେଠି ମାନେ ଏୟାରର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟିଟା କ'ଣ ରହିବ? କମ୍ ରହିବ। ସେଠି ବହୁତ ମାନେ ଏୟାରରେ ବହୁତ କମ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାରରେ ଅଧିକ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ପୁରା ଏକଦମ 100ରୁ 100 ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରୁ ଆଉ ଝାଳ ସୋକ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିତିବିତା ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରକୁ ଏଠୁ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ
ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିର ଟାଇପ୍ସ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି OSTTର ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। OSTT କ'ଣ, ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଚାପ୍ଟର ଅଛି, OAVS ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ସ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପୋଭର୍ଟି ବି ପଢ଼ିଥିବେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ପୋଭର୍ଟି ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ପୋଭର୍ଟି। ସେମିତି ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିରେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ନା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବୋଲିକିନା କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ଭେପର୍ ଇନ୍ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ, ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାମ ଇଲାକା ନେଇଯିବି, ତ ରାମ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ତାହେଲେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଆପଣ କେମିତି ମେଜର୍ କରିବେ? ଧର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମାନେ ଏୟାର ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ଯେତେ ପରିମାଣର ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ଭେପର ବା ମଏଶ୍ଚର ପାର୍ଟିକିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଆକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା ମାନେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ସହିତ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲା ମାନେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବି ବଢ଼ିଯିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିଲା ମାନେ ଏୟାରେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିର ପରିମାଣ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ, କମିଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରକୁ ଏଠୁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ପାଖକୁ। ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବି ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ବୁଝି ନେବା। ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ଧର ଆପଣ ରାମର ଇଲାକା ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ରାମର ଇଲାକାର ଯେଉଁ ଏୟାର ଅଛି, ସେଇ ଏୟାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଏୟାର ଅଛି, ସେ ଏୟାର ମଏଶ୍ଚର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଏୟାର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି ହେଉଛି, ମାନେ ଯଦି ରିଅଲି ଦେଖିବା, ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ରେ ବାହାରିଥାଏ, କମ୍ପାରିଜନ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ନୋମିନେଟର୍ ଆଉ ଡିନୋମିନେଟର୍ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଧର ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ରାମର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରାମ ରହୁଛି, ସେଇ ରାମ ଇଲାକାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଏୟାର ଅଛି, ସେ ଏୟାରରେ ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି ହେଉଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି ସେ ଏୟାର ହେଉଛି କେତେ ନା 100। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏୟାରରେ କ'ଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଛି ନା 80। ତାହେଲେ ଏଇଆକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ହେଉଛି କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। କିନ୍ତୁ ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାମ ଯେଉଁ ଇଲାକାରେ ରହୁଛି, ସେ ଇଲାକାର ଏୟାରର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏୟାର କେତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଯଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମଏଶ୍ଚର ସେ କେତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନା 100। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି ନା 80। ତାହେଲେ ଏଇଆକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଓସେନ୍ର ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ନିହାତି କେତେ ହେଇଥିବ, ଅଧିକା ହେଇଥିବ, ଆଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ, କମ୍ ହେଇଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଓସେନ୍ରେ ବହୁତ ପାଣି ଆଉ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ କମ୍ ପାଣି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ସବୁବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ ରହୁଥିବ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଥିବ। ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବି ଭ୍ୟାଲୁ, ମାନେ ମେଜର୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ସବୁବେଳେ ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗିଭେନ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କଢ଼ା ହେବ। ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କଢ଼ା, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବି କଢ଼ାଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ନା ବଢ଼ିଆ ସେ ଏଠି ଲେଖି ବି ଦେଇଛି ଫର୍ମୁଲାଟା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କରାଯିବ। ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ କାପାସିଟି ଆଟ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଡିନୋମିନେଟରରେ ରହୁଛି, ନୋମିନେଟରରେ କିଏ ରହୁଛି ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ମଏଶ୍ଚର ନା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା?
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏୟାର ବା ପରିପୃକ୍ତ ଏୟାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅପରିପୃକ୍ତ ଏୟାର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ାକ 7th କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସଲି ୟାକୁ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏୟାର କ'ଣ, ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏୟାର କଥା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଫିନେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିଦେବା ଯେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏୟାର କ'ଣ। ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏୟାର ହେଉଛି ଆମର ଦ ଏୟାର କଣ୍ଟେନିଂ ମଏଶ୍ଚର ଟୁ ଇଟ୍ସ ଫୁଲ୍ କାପାସିଟି ଆଟ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏୟାର ଅଛି ସେ ଏୟାର କେତେ ପରିମାଣର ମାନେ ଏକଦମ ଫୁଲ୍ ମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣର କଣ୍ଟେନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗିଭେନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ 40°C ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର ଯେତିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଧର 100% ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ସେ ଏୟାର କ'ଣ ମଏଶ୍ଚର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 100% ମଏଶ୍ଚର ନେଇଗଲାଣି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ମାନେ ସେ ଏୟାର ତାର ଯେଉଁ ମଏଶ୍ଚରକୁ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ବି 100%ର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାହେଲେ ଏଇଆକୁ ଆମେ କହିବା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏୟାର ବୋଲିକିନା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏୟାର ମାନେ ଧର ଯେଉଁ ଏୟାର ଅଛି ସେ କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ମଏଶ୍ଚରକୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ମାନେ ରାମ ଯେଉଁ ଇଲାକାରେ ରହୁଛି ସେ ଏୟାର କ'ଣ କରିପାରିବ ନା 100%ର ଆମର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 100%ର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନ୍ କରିନେଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଇଆକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏୟାର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏୟାରରେ ଅଧିକ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଥାଏ। ଅଧିକ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ରହିବା ଫଳରେ ଆଉ ମଏଶ୍ଚର ସେ ଏୟାର କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରେନି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ବି ଶୁଖେନି, ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ବି ଶୁଖେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଫିଲ୍ ହେଇଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏୟାର କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଏୟାରଟା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଧର ଏଠି 40°C ଏୟାରଟା ମାନେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଧର ଏୟାର ଆପଣଙ୍କର 7°ରେ ହେଇଗଲା କି 4-5°ରେ ହେଇଗଲା କି 4°ରେ ଏୟାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଆକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚର ପରଠୁ ବା ଆର ପୂର୍ବଠୁ ଯାହା ବି ହଉ ୟାଠୁ କମିବନି କି ବଢ଼ିବନି, ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚରରେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏୟାର ଆଉ ମଏଶ୍ଚର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏୟାର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଏଇ ସାଚୁରେସନ୍ ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ କ'ଣ ତିଆରି କରିବାରେ ନା ଡ୍ୟୁ ତିଆରି କରିବାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଫଗ୍ ତିଆରି କରିବାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମଗ୍ ତିଆରି କରିବାରେ, ଆଉ କ୍ଲାଉଡ଼ ତିଆରି କରିବାରେ ଏଇ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏୟାରର କନସେପ୍ଟଟା ହିଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲେ ନା ତ ଡ୍ୟୁ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଯୋଗୁଁ ଏୟାର ଅଧିକା ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ଟେମ୍ପରେଚର କମି ଯାଇଥାଏ। ୟାର କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଲସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଡ୍ୟୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ସକାଳୁ ଧର ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଘାସ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାଟରର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଆକୁ ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଡ୍ୟୁ ବୋଲିକିନା କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଡ୍ୟୁ ହେଲା କେମିତି? କାହିଁ ରାତିରେ 7ଟା-8ଟା ବେଳକୁ ତ ଡ୍ୟୁ ନଥିଲା, ସକାଳକୁ 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଡ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ରହିଲା ଆ ପଛରେ କାରଣ? ଆ ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ସାଚୁରେସନ୍, ଏଇ ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ଏଇ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦିନବେଳା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ରହୁଛି। ଦିନବେଳା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ରହିଲେ ସେ ଏୟାର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି କ'ଣ ରହିବ, ଅଧିକା ରହିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଏ ଏୟାର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି କ'ଣ ରହିବ, ଅଧିକ ରହିବ।
କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛି ତଳକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିଲା ମାନେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କାପାସିଟି ବି ଏୟାର କ'ଣ ହେବ କମିଯିବ। ତ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆସିବ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଆଉ ସେ ଏୟାର କ'ଣ କରିପାରିବନି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ତା ପାଖରେ ରହିବ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସରଫେସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡ୍ୟୁ ଆକାରରେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସକାଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘାସ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? କାରଣ ଦିନବେଳା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହାଇ ରହୁଛି ତ ମଏଶ୍ଚର୍ ସେ ଧରିକି ରଖିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା ମାନେ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି ବି ତା'ର କ'ଣ ରହିବ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ସେ ଏୟାର ଯେହେତୁ ଡାଉନ୍ ରହିବ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ସେ କଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବ ବା ମଏଶ୍ଚର୍ ସେ କଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଡ୍ୟୁରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ। ତ ଏଠି ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ଡ୍ୟୁର? ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁର ଆଭବ୍ ଦ 0% ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଭବ୍ ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହଉ ବା 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ସେଲସିୟସ୍ ହେଲେ ୱାଟର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଇସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର୍ ଆଇସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଘାସ ଉପରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବରଫ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀର ଫାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେକୁ ଫୋର୍ଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଥାଏ। FORST ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଫୋର୍ଷ୍ଟ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବା କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଫୋର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଭବ୍ ରହୁଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଚୁରେସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଇଏ ଭଲ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଉଡ଼ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ମନରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ନାହିଁ ବାଦଲ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ସାଚୁରେସନ୍ ଆଉ ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟର କଥା। ଧର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଭାପୋରେସନ୍ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଣି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଉପରେ ଗଲେ ଉପରକୁ ଏଠି ସିନା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକ ଅଛି, ଉପରେ ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ହେଇଯିବ ନା। ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବେ ସେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଆପଣ ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ମଏଶ୍ଚର୍ କ'ଣ ହେଉଛି କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱାଟର୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ୱାଟର୍ ମାନେ ୱାଟର୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଆଭବ୍ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ୱାଟର୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ କମ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ବରଫ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡରେ। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ତ ବରଫ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ତ ଏଠି ୱାଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏୟାରରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରାଭିଟି ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଇଆ ହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଚାପ୍ଟରକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଆକୁ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଫଗ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଫଗ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯଦି ଏୟାର ଆପଣଙ୍କର ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଡ୍ୟୁରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ତଳେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫଗ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି ସେ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଉପରେ ହିଁ ଏଇ ୱାଟର୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିକି ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବି। ତ ଏଠି ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ଏୟାର କଥା କହୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଡିଜର୍ଟ ଏରିଆରେ ଏୟାର ଡ୍ରାଇ ଥାଏ ବିକଜ ସେଠାରେ ୱାଟରର ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ସୋ ମଏଶ୍ଚର୍ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟର ଯଦି କ୍ଲିଅର୍ ଥିବ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁଠୁ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହଉ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ୟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଏହାର କନସେପ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଡ୍ୟୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଫୋର୍ଷ୍ଟ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, କ୍ଲାଉଡ଼ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କ'ଣ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କ'ଣ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଭାପୋରେସନ୍ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତି, କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ବି ଜାଣନ୍ତି। ଏଭାପୋରେସନ୍ ମାନେ ପାଣି କ'ଣ ହେଲା ଗରମ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଉପରକୁ ଗଲେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିବ, ପାଣି କ'ଣ ହେବ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା?
ଉପରକୁ କମିଲେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ଭେପର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେବ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ୟାକୁ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଭେପରାଇଜେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ୱାଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଭାପୋରେଟିଂ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ୱାଟର ଏଭାପୋରେସନ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଭେପରାଇଜେସନ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ଫର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି। ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ୱାଟର ଭେପର ଫଗ୍ ବା କ୍ଲାଉଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ମାଉଣ୍ଟେନରେ ବାଜିଥାଏ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନଫଲ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। ଧର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ରେନଫଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ରେନଫଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନଫଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ରେନଫଲ୍। କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ରେନଫଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ବାଲା ରେନଫଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପାଣି ଗରମ ହେଲା ଏଭାପୋରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ହେଲା, ଏହାକୁ କୁହାଗଲା କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ରେନଫଲ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନଫଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କାରଣ ଓରୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେନଫଲ୍ ହେବା ପାଇଁକି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଠି ଧର ଏୟାରଟା ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ମଏଶ୍ଚର୍ ଅଛି କାରଣ ଏୟାର ଭିତରେ ମଏଶ୍ଚର୍ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ମଏଶ୍ଚର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଗୋଟେ ଏୟାର ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆସିଗଲା ତ ଏୟାର ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ପାହାଡ଼ରେ, ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଉପରକୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା କମିଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଖେଳ କରୁଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆସିଯିବ ବା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଠିକି ଆଉ ସେ ଏୟାର ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ମଏଶ୍ଚର୍ ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମଏଶ୍ଚରକୁ ସେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଇ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗ୍ରାଭିଟି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠି ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଯେଉଁ ପବନଟା ପାହାଡ଼ର ଏପଟକୁ ଆସିବ ଏଥିରେ ମଏଶ୍ଚର୍ କମ୍ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ ମରୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ଲିମେସନ୍ କ'ଣ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଗୋ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ୍ ବାଲା ସବ୍ଲିମେସନ୍ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ପରିଣତ ନ ହେଇ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ସଲିଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସବ୍ଲିମେସନ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ଭେପର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ହଠାତ୍ ସେ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ତଳକୁ ପଳେଇଲା ତା ମାନେ ଆଇସ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ସ୍ନୋରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ସବ୍ଲିମେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର RHTରେ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିକୁ ମେଜର୍ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବାରୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ଆଟମସ୍ଫେରିକ୍ ପ୍ରେସରକୁ ମେଜର୍ କରିଥାଏ 1023 ମିଲିବାର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ SSB TGT ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ବା OSTTର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରିକଲିଂ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାହେଲେ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁକି ମେଜର୍ କରିବା ପାଇଁକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଡ୍ୟୁ କ'ଣ, ଫ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଫଗ୍ କ'ଣ, କ୍ଲାଉଡ଼ କ'ଣ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ତ ଡ୍ୟୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଆପଣ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆସୁଛି ରାତିରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏୟାର ଆଉ ମଏଶ୍ଚର୍ କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନି। ତ ଦିନବେଳା ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ମଏଶ୍ଚର୍ଟା ରଖିଥିଲା ସେ ଆମାଉଣ୍ଟର ମଏଶ୍ଚର୍ ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଏଶ୍ଚର୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଡ୍ୟୁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାଏ କ୍ଲିଅର୍ ଥିବା ଦରକାର, ନାଇଟ୍ କୋଲ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କୋଲ୍ଡ ନାଇଟ୍ ନ ହେଇକି ହଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେବ ତାହେଲେ ମଏଶ୍ଚର୍ର କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଏୟାର ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ମଏଶ୍ଚର୍ ଧରି ରଖିବ। ଯଦି
ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଟେମ୍ପରେଚର କମିଯିବ, ତାହେଲେ ସିନା ଏୟାର ଅଧିକ ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବନି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଏଶ୍ଚରକୁ ଡ୍ୟୁରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ହିଁ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁକି ଡ୍ୟୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରକୁ ଏୟାର କାମ୍ ଥିବା ଦରକାର, ହାଇ ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆଭଭ୍ ଦ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଅନ୍ ଦ ସଲିଡ୍ ଅବଜେକ୍ଟର ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲା? ଏଇଟା ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ହେଲା। ଫ୍ରଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଡିଟୋ କନସେପ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥାଏ? ଡାଉନ୍ ଥାଏ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ବୁଝିପାରିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର ସାଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଆପଣଙ୍କର 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ? ଫ୍ରଷ୍ଟ ବା ବରଫ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲା? ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଧର ଡ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆଉ ଏୟାର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବନି, ଯଦି ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରଟା -1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଫ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଯଦି +2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତିଆରି ହେବ? ଡ୍ୟୁ ତିଆରି ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଫଗ୍ କ'ଣ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥିରୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କ'ଣ ନା ବିକିରଣ କୁହୁଡ଼ି କାହାକୁ କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିବହନ କୁହୁଡ଼ି କାହାକୁ କହିବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ବିକିରଣ କୁହୁଡ଼ି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିଟା ଆପଣଙ୍କର କନଭେନ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ ବା ତାପ ବିକିରଣ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ମ ଏୟାର ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓସେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ମ ଓସେନିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଓସେନିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସେ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ଅଭିବହନ କୁହୁଡ଼ି କହିଥାଉ। ଆଉ ଯଦି କୁହୁଡ଼ି ପତଳା ହେଇଥାଏ ବା ଅଧିକ ଡେନ୍ସ ହେଇନଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ନା ମିଷ୍ଟ ବୋଲିକିନା କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଇଲାକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବେଶୀ ସାଧାରଣତଃ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାହେଲେ ଫଗ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି? ଧର ଦିନ ବେଳା ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ ଅଛି ନା 45 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅଛି, ତ ଏୟାରର ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେନିଂ କାପାସିଟି କ'ଣ ରହିବ? ଅଧିକ ରହିବ। ମଏଶ୍ଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଣିକି ଧରିବ ଏୟାର। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ରାତିକୁ ଟେମ୍ପରେଚର 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଏୟାର ଆଉ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମଏଶ୍ଚର ଧରି ରଖିପାରିବ କି? ରଖିପାରିବନି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଆ ହିଁ ତ ବୁଝାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ ମଏଶ୍ଚର ସେ ଧରିକି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମଏଶ୍ଚର ଧରିକି ରଖିପାରୁନି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟର ମଏଶ୍ଚର ସେ ଦିନ ବେଳା ଧରି ନେଇଛି, ସେ ମଏଶ୍ଚରକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଫଗ୍ରେ ପରିଣତ କରିବ। ଆଉ ଫଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି, ମାନେ ତଳେ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଲାଇକ୍ ଡ୍ୟୁ। ଫଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଠି ଏଇ ମଏଶ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ବା ଏଇ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିକି ରହିଯିବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଫଗ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ଫଗ୍ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଡେନ୍ସ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ। ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଦିନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଶୀତ ଦିନେ ହିଁ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆମର ଫଗ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ମିଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଡେନ୍ସ ହେଇନଥାଏ ଏତେ। ମିଷ୍ଟ ଆଉ ଫଗ୍ ଏକା ହିଁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଡେନ୍ସ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ପତଳା ଫର୍ମ ଅଫ୍ କୁହୁଡ଼ି। ତ ଫଗ୍ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଡେନ୍ସ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଭିଜିବିଲିଟି ଆମର କ'ଣ ଥାଏ? ନା କମ୍ ଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ଫଗ୍ ଯଦି ସ୍ମୋକ୍ ସହିତ ମିଶିଗଲା, ତାହେଲେ ସ୍ମଗ୍ର ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ସ୍ମଗ୍ର ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କେମିତି? ନା ସ୍ମୋକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫଗ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କ'ଣ? ନା ସ୍ମଗ୍ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାହେଲେ ସ୍ମଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୋକ୍ ଥିବା ଏରିଆରେ ତିଆରି ହେବ। ସ୍ମୋକ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ନା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଧିକା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତିଆରି ହେବ? ସ୍ମଗ୍ ତିଆରି ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାହେଲେ ଏତିକି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କ୍ଲାଉଡ୍ ପାଖକୁ। କ୍ଲାଉଡ୍ କ'ଣ?
ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ସେମିତି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାଉଡ଼ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ କହି ସାରିଲିଣି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ କ୍ଲାଉଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କ୍ଲାଉଡ଼ ଇଜ୍ ଏ ମାସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ଅର୍ ଟାଇନି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇସ୍ formed by the condensation of air above a height or above the elevation। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ କ୍ଲାଉଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ବା ଏଲିଭେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାର ଯେଉଁଟା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯାଇଛି ଯଦି କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ବା ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସର୍ ବେଲ୍ଟ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କହିଦେଇଛି କେମିତି ଏୟାର ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯାଉଛି, ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଉଛି। କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଉପରକୁ ଗଲା ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିଲା, ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିଲା ମାନେ ଏୟାର କ'ଣ କରୁଛି, ଏୟାର ଧର ଏଇ ଏୟାର ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ପାଖରେ 60% କ'ଣ ଥିଲା, ମଏଶ୍ଚର୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଉପରକୁ ଗଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆସିବ ଯେ ସେ 60%ର ମଏଶ୍ଚର୍ ଆଉ ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେ କେତେ ମଏଶ୍ଚର୍ ଧରି ରଖିବ ନା 40%ର ମଏଶ୍ଚର୍ ଧରି ରଖିବ। ତା କାପାସିଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି। ତ ଆଉ 20%ର ଯେଉଁ ମଏଶ୍ଚର୍ ବା ୱାଟର୍ ଭେପର୍ ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ନା କ୍ଲାଉଡ଼ରେ ତିଆରି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବେ ବା ଆମର ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲିବେ ୱାଟର୍ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବେ, ମିଶିକି ଏଠୁ ଗ୍ରାଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେବେ ନା ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ବା ଆମର ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଲାଉଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ, OAVS ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର 7th କ୍ଲାସ୍ ବହିରେ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯେମିତିକି ସାଇରସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ହେଉ, କ୍ୟୁମୁଲସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ହେଉ। ତାହେଲେ ସାଇରସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ କ୍ଲାଉଡ଼। ହାଇ କ୍ଲାଉଡ଼ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇରସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଫିଦର୍ସ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ପକ୍ଷୀର ପର ଭଳିଆ ଏମିତି ଏମିତି ଆକାଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇରସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼। ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ, ପକ୍ଷୀର ପର ଭଳିଆ କେଉଁ କ୍ଲାଉଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଏ ବା ଫିଦରୀ କ୍ଲାଉଡ଼ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇରସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ କ୍ଲାଉଡ଼ ଭିତରେ ସାଇରୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ବି ଯାଉଛି, ସାଇରୋ କ୍ୟୁମୁଲସ୍। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କ୍ୟୁମୁଲସ୍ କ'ଣ। କ୍ୟୁମୁଲସ୍ ହେଉଛି ମାନେ କ୍ୟୁମୁଲସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏମିତିଆ ତୁଳା ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମିତିଆ ହେଇଥିବ। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଆକାଶରେ ବାଦଲମାନଙ୍କୁ, କ୍ଲାଉଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ହେଇଥିବ। ଫିଦରୀ ଭଳିଆ ହେଲେ ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଇରସ୍, ଏମିତିଆ ହେଲେ କ୍ୟୁମୁଲସ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁରା ସ୍ତର ସ୍ତର ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇମାନେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ତଳେ ଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ତଳେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାଦଲଟା ବର୍ଷା କରେ ତାକୁ ନିମ୍ବୁସ୍ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବେଶୀ ନିମ୍ବୁସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତଳେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନିମ୍ବୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶରେ ଦେଖିବେ ତଳେ ପୁରା ଏକଦମ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛି ସେମିତିଆ ଟାଇପ୍ର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଲୋ କ୍ଲାଉଡ଼ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ, ନିମ୍ବୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍କୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋ କ୍ୟୁମୁଲସ୍କୁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। मेनली 3टा टाइप्र मन रखिए, साइरस, क्यूमुलस आउ स्ट्राटस क्लाउड। बुझा पड़ा। मिडिल क्लाउड हूँ आपणकर अल्ट्रो स्ट्राटस आउ अल्टो क्यूमुलस, क्लाउड हूँ स्ट्राटो क्यूमुलस, निम्बो स्ट्राटस, हाई क्लाउड हूँ साइरस, साइरो स्ट्राटस आउ साइरो क्यूमुलस। मन रखिए परीक्षा पड़े। आउ कौन प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर जदि होची ताहले रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्नो जदि होची स्नोफॉल। प्रेसिपिटेशन माने वर्षा जदि वाटर फॉर्म रे होची, वर्षा जदि स्नोफॉल होची स्नोफॉल। जेतेबेले फ्रीजिंग पॉइंट रु डाउन हे जिवो स्नोफॉल, फ्रीजिंग पॉइंट रु अबव थिवो टेम्परेचर सेतेबेले कोन हे जिवो आपणकर रेनफॉल। एटा टेम्परेचर जदि फ्रीजिंग पॉइंट रु डाउन अछि स्नोफॉल है। स्लीट कौन, स्लीट भी पचारे गुड़ाक हूँ भी आपणकर स्नो फ्लेक्स गुड़ाक जोड़ाक एमती गोलेई आकार था पड़ी था आकाश। साधारणतः गुड़ाक आपको ठंडा अंचल देखा मिलता है, या आम स्लीट कही था है।
से स्लीट्रे फास्ट कौन हुए ना स्नो थाए फास्ट स्नो थाए तापर कौन हुए ना रेन वाटर हो जाए पर कारण टेम्परेचर अप डाउन होता है पुणी पुणी कौन हुए ना स्नो रे परिणत हो जाए एमती ही स्लीट्र होता है और हेलस्टोर्म को कौन कहुए ना कुआपथर बोलिकी कहुए परीक्षा एगुरा सब सर्ट क्वेश्चन पड़ो आपड़ बहुत भल से मन रखि था तो या माध्यम आमर क्लाइमेटोलॉजी चैप्टरटा टोटाली कंप्लीट हो गला बुझा पड़ा।